Thank you. Thank you for supporting us for all of these years. You have been so faithful to us. You have prayed for us, and you have given faithfully to us. Thank you so much. 이렇게 오랜 세월 동안 우리를 지원해 주시고 기도해 주셔서 감사합니다. I think it would be good if you want to translate as we go. Yeah, okay, whatever. Yeah. And I really enjoy the ministry that we're doing in Tanzania. 탄자니아에서 하고 있는 사역을 저는 정말 기쁨으로 하고 있습니다. The man you saw at the end of the video with the red shirt, the one who was singing, 그 지금 빨간 옷을 입고 그 노래 부르고 찬송하는 젊은이 봤죠? he was begging us, please come to his village and teach the Bible college there in his village. 자기가 살고 있는 마을로 좀 와서 이 하나님의 말씀을 가르쳐 달라고 요청을 했습니다. He lives in a large city. It's maybe 300,000 people. 약 30만 명이 사는 큰 도시에 그는 살고 있습니다. And there's maybe 90% of them are Muslim. 근데 90%가 모슬람입니다. And he was so excited by the teaching that we were giving him. He wanted us to come. 그 하나님 말씀을 가르치니까 너무너무 좋아가지고 그곳에 와서도 가르쳐 달라고 했습니다. There's a big spiritual need to teach the Word of God. 그 정말 영적으로 필요한 것이 그들에게 하나님의 말씀을 전하는 것입니다. Almost everybody in Tanzania knows the name Jesus. 탄자니아에 있는 모든 사람들은 예수님이라는 이름을 다 알고 있습니다. But they don't know Jesus. 그렇지만 진짜 예수님을 모릅니다. There's a big need. 정말 그들에게 큰 필요가 바로 복음을 전해주는 것입니다. Pray for the people in Tanzania and pray for the missionaries in Tanzania that we can do the work. 탄자니아에 있는 영혼들과 선교사님들을 위해서 기도해 주시길 바랍니다. And pray that we can teach faithful men who will continue the work after the Americans are gone. 이제 미국 선교사님들이 떠난 다음에도 그 나라에 그 탄자니아 사람들로서 구원받고 이렇게 훈련받고 사역을 할 수 있는 그런 사람들이 많이 필요합니다. Amen. Amen. Let me give you a short message from the book of Jeremiah. 우리 에레미야에서 말씀을 보도록 하겠습니다. Now, Jeremiah, when he writes this book, it's just a few years before God sends Nebuchadnezzar to destroy Judah. 이 에레미야를 통해서 이 말씀을 기록하기 전 바로 몇 년 전에 기록을 했는데 그 몇 년 전이라는 게 바로 하나님께서 바벨론 왕을 유다에 보내서 그 유다를 이제 심판하시기 전입니다. And God is going to call Jeremiah and ask him to do a difficult job of being God's prophet to his people in Judah. 하나님께서 에레미야를 부르셔서 그 이스라엘 백성들에게 하나님의 선지자로서 사역을 하라고 부르셨습니다. And God tells Jeremiah in chapter 1, they're not going to listen to you. 근데 분명히 에레미야 1장에 보면 하나님께서 에레미야에게 그들이 너가 전해도 듣지 않을 것이라는 것을 미리 알려주셨습니다. They're not going to like your message. 그들은 너가 전하는 메시지를 좋아하지 않을 것이라고 얘기해 주셨습니다. They're going to try to hurt you. 도리어 너를 상하게 하려고 하고 They're going to arrest you. 그리고 너를 죽이려고 하고 And they're going to try to kill you. 예, 너를 죽이려고 할 것이라고 미리 알려주셨습니다. Anybody want to do that job? 그런데 이런 잡을 여러분 하기를 원하십니까? No, not even me. Not Jeremiah. 여러분 그 하나님께서 미리 가서 네가 하나님 말씀을 전해도 듣지도 않고 도리어 너를 싫어하고 죽이려고 한다고 하는데 그런 하나님 말씀을 듣고도 그걸 하고 싶겠습니까? But God encourages Jeremiah. 그럼에도 불구하고 하나님은 에레미야를 격려를 하셨습니다. He says, I will give you protection. 내가 너를 지켜주겠다. And I will give you the ability to do what I want you to do. 그리고 너가 해야 할 일을 내가 시킬 때 너가 할 수 있는 능력도 주겠다고 이렇게 말씀해 주셨습니다. That's a message we all need. 그런 메시지가 우리 모두가 필요합니다. We need to believe God will give us the protection and ability to do His will. 하나님께서 하나님의 뜻을 이루기 위해서 우리에게 필요한 보호와 능력을 주실 것을 믿어야 합니다.
Pastor, would you read verse 4 and 5, please? 우리 4절 5절을 우리 같이 읽겠습니다. 4절 5절입니다. 시작. 그때에 주의 말씀이 내게 임하니라 이르시되 1장 4절 5절 에레미야 1장 4절 5절 We're gonna all read together. 같이 읽어요. 시작. 그때에 주의 말씀이 내게 임하니라 이르시되 내가 너를 뱃속에 짓기 전에 너를 알았고 내가 모태에서 나오기 전에 너를 거룩히 구별하였으며 너는 민족들을 향한 대언자로 세웠노라 하시기에 Amen. Amen. Now, in verse number 5, God reminds Jeremiah that God is the creator. 여러분 5절에 보면 하나님께서 자신이 창조주라고 이렇게 말씀해 주셨습니다. And we can trust God because we know He's our creator. 우리는 하나님을 믿을 수 있습니다. 왜냐하면 그분은 우리를 창조하신 분이시기 때문입니다. In Isaiah 45 verse 12, God said He made the heavens, He made the earth, He created man even with His own hands. 여러분 이사야 45장에 보면 하나님께서 하늘을 지으시고 땅을 지으시고 그 하나님께 자기 손으로 친히 우리 사람을 지으셨다고 하셨습니다. Now listen, God is claiming to take responsibility for the creation of Jeremiah. 여러분 하나님께서 창조하신 에레미야에 대해서 책임을 지겠다고 하셨습니다. That means that God chose Jeremiah's race. 하나님께서 이 에레미야를 택하셔서 그 일을 시키시는 것입니다. God chose Jeremiah's gender. 하나님께서 에레미야를 그 남자로 태어나게 하셨습니다. That's an important thing in America today, isn't it? 여러분 지금 미국에서는 이 남녀 구별을 하지 않다고 하는데 We're fighting over 이게 아주 genders. 중요합니다. We're fighting over genders and we're fighting over races because we've forgotten God's the creator. 여러분 하나님께서 창조시고 그 창조신 하나님은 남자와 여자로 창조하셨는데 그 하나님을 잊어버리기 때문에 그런 문제로 싸우고 있습니다. 이 미국이. God is responsible for choosing the DNA that makes Jeremiah who he is. 여러분 하나님께서 에레미야가 에레미야 되도록 그 DNA를 만드신 분이 하나님이십니다. He decided how tall Jeremiah was going to be. 이 에레미야가 얼마나 키가 클 것인가 하나님께서 만드셨습니다. His eye color and his hair color. 그의 눈의 색깔과 머리 색깔까지도 하나님께서 만드셨습니다. How big he was going to be. 그가 얼마나 클 것인가 다 하나님께서 만드셨습니다. God's the creator. 하나님이 창조주십니다. And when God creates something, he never makes a mistake. 하나님께서 창조하실 때 하나님은 결코 실수하지 않으십니다. Amen. 아멘. Now listen, that's important for me and you. 이것이 우리에게 아주 중요합니다. When God created you, he made no mistakes. 하나님께서 당신을 만드실 때 하나님은 실수하지 않으셨습니다. Sometimes we look in the mirror. 우리가 이렇게 거울로 우리 자신을 들여다봅니다. We say, God made a mistake. 우리가 하나님이 이게 실수를 하셨다 할 수가 없습니다. Now, some of our choices in life have defaced God's creation. We've made mistakes with our life to make us not perfectly the way God wants us to be. 여러분 우리가 이제 하나님께서 우리를 만드셨지만 우리가 선택을 한다든지 이럴 때 우리가 완전하게 다 하는 것은 아닙니다. Like for instance, I'm too big. 저는 예를 들어서 좀 큽니다. But fundamentally, I am exactly who God created. 그렇지만 근본적으로는 제의 이 모습이 하나님께서 정확하게 만들어 주신 모습입니다. Amen. Amen. God makes no mistakes. 하나님은 실수하지 않으십니다. Do you believe that? 여러분 그걸 You have 믿습니까? to believe that. 우리는 믿어야 합니다. Now, because God is our creator, we see, let me say this. God says in verse 5, he's Jeremiah's creator. 5절에 보면 하나님께서 에레미야의 창조주라고 하셨습니다. And then he says, before I formed you in the belly, I knew you. 여기에 보면 내가 모태에서 나오기 전에 내가 너를 알았다. 이렇게 말씀하고 있습니다. God knows everything about us. 우리 하나님은 우리에 대해서 모든 것을 아십니다. He knew everything about Jeremiah. 하나님은 에레미야에 대해서 모든 것을 알고 He knew the 계셨습니다. things that would make Jeremiah afraid. 또 하나님께서 에레미야가 무엇을 두려워할지 알고 He 계셨습니다. knew how many strengths and weaknesses Jeremiah had. 또
이 에레미야의 강점과 약점 이 모든 것을 다 알고 계셨습니다. He knew his limitations. 그리고 그의 한계도 알고 계셨습니다. But even still, God says, it's okay. I have a work for you to do. 그럼에도 불구하고 에레미야에게 약점과 또 한계가 있음에도 불구하고 내가 너를 사용하시겠다고 하셨습니다. And before God formed us, He knew us. 하나님께서 우리가 모태에서 태어나기 전부터 우리를 아셨습니다. Think of this for a minute. Before God created the earth, God knew we were going to be sinners. 여러분, 하나님께서 세상을 만드시기 전에 우리가 죄인이라는 것도 죄인으로 태어날 것을 아셨습니다. He knew about that one day when you would say those awful things. 우리 하나님께서 어떤 날은 우리가 해서는 안 될 말을 할 것도 알고 계셨습니다. When you would do that sinful action, He knew that. 우리가 죄악적인 행동을 한 것도 우리 하나님은 알고 계십니다. And He knew that our sins would demand that we have a Savior pay the price. 우리가 죄인이기 때문에 우리를 구원할 수 있는 구세주가 필요하다는 것도 우리 주님은 아셨습니다. The price for redemption was precious, is going to be so costly. 그 대가는 엄청난 값이 들어간다는 것도 아셨습니다. But He still made you 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 만드셨습니다. because He likes you. 우리를 좋아하시기 때문입니다. He loves you. 우리를 사랑하시기 때문입니다. And He has a plan for you in life. 그리고 우리가 이 땅에 사는 날 동안 우리를 향한 하나님의 계획이 있으시기 때문에 우리를 창조하셨습니다. Amen. 아멘. Now, He tells Jeremiah, I formed you, I'm your creator, I know everything about you. 우리 5절에 보면 내가 너를 뱃속에 짓기 전에 너를 알았고 내가 모태에서 나오기 전에 너를 거룩히 구별하였다고 하셨습니다. And before you were even born, I had a plan for you. I sanctified you. 에레미야에게 하나님께서 말씀하시기를 너가 태어나기 전에 너를 거룩히 구별했고 너를 통해서 이루고자 하는 계획을 가지고 계셨다고 말씀해 주셨습니다. Now in English, I have to teach what the word sanctification means. 영어로 sanctification이란 설명을 하겠습니다. Can I give you an illustration from Tanzania? 탄자니아에 있는 것을 가지고 예를 들어 설명하겠습니다. Is that okay? Sure. In Tanzania, we don't have bathrooms in the house. They're outside. 탄자니아에서는 미국처럼 이렇게 그 화장실이 집 안에가 있지 않습니다. Now, I have a bathroom in the house, but the Tanzanians don't. 저는 선교사로서 그곳에서 집 안에 배수름을 갖고 있습니다. 그러나 탄자니아 사람들은 없습니다. And the Tanzanians, they don't use toilet paper. 그리고 탄자니아 사람들은 토일렛 페이퍼를 사용하지 않습니다. So what they have is a bucket of water in the bathroom. 이제 그 일 보는데 이렇게 물 바게스가 있습니다. 물통이 있습니다. And the mamas of Tanzania, they will have a separate bucket for washing the vegetables in the kitchen. 또 물통 하나는 부엌에 그 베지터블 야채를 씻는 물통이 있습니다. The toilet bucket can never go to the kitchen. 그 토일렛에서 쓰는 그 물통은 절대 부엌으로 가져가지 않습니다. And the kitchen bucket can never go to the toilet. 또 그 키친에 부엌에 있는 그 물통은 절대 화장실 일 보는 곳으로 가져가지 않습니다. They've been sanctified for different jobs. 그게 구별해서 서로 다른 일을 하도록 그릇을 사용합니다. Amen? Now, before Jeremiah was born, God took him and sanctified him to do a special job. 여러분, 에레미야는 태어나기 전에 하나님께서 그를 거룩히 구별을 하셔서 하나님께서 하시고 하는 특별한 일을 하시도록 그렇게 준비하셨습니다. Now remember, God created Jeremiah. 여러분 다시 한번 기억하시 바랍니다. 에레미야를 창조하신 분은 하나님이십니다. He knows everything about him. 하나님께서는 에레미야에 대해서 모든 것을 아십니다. And now he's telling him what to do. 그런데 그 에레미야에게 뭘 해야 될 것을 말씀해 주십니다. Is it fair for God to tell us what to do? 여러분 하나님께서 우리에게 무엇을 하라고 하는 거 그 공평합니까? Is that okay? 아멘. Yeah. 자, 대답하세요. 우리를 창조하신 하나님께서 우리에게 이걸 해라 저걸 하라
그렇게 하실 수 있냐 이겁니다. 아멘. Because God's our creator. 왜냐하면 하나님께서는 우리를 창조하신 창조시기 때문입니다. That makes him our sovereign, the boss. 바로 그것이 우리 하나님을 절대 주권을 가진 하나님으로 우리의 세상으로 말하는 우리의 보수로 만드신 겁니다. We have to obey. 우리는 그분을 순종해야 됩니다. In Tanzania, the children are so poor. 탄자니아에 있는 아이들은 정말 가난합니다. They don't have toys unless they make the toys. 여러분 그 자기들이 스스로 장난감을 만들지 않는 한 그들에게는 장난감이라는 게 없습니다. I saw a boy. He made a toy car. 한 아이가 자동차 그 장난감 만든 걸 보았습니다. I think it was a Toyota. 근데 그 토요타 차를 만들고 있었습니다. He found, you know, those flip flops. I don't know what you call them. He found some old shoes and he cut out the tires from the old shoes. 오래된 그 낡은 구두에 있는 그 타이어를 잘라 가지고 그렇게 만들었습니다. And he found some sticks and he put those tires on the sticks to make axles for the car. 그래가지고 꼭 차처럼 그렇게 만들었습니다. And then he made a wire frame for the rest of the truck. 그래가지고 그 트럭처럼 이렇게 만들었습니다. And he found some string in the dirt and he tied a little leash and tied it to that truck. 그래가지고 이 진흙탕에 있는 줄 같은 걸 만들어 가지고 그걸 끌었습니다. He's the creator of this truck. 그는 그 트럭을 만든 만든 아이입니다. And he says to the truck, "Let's go this way." 그래가지고 이제 그 트럭을 자기가 만들어 가지고 자기가 끌고 가면서 이리 와라 저리 와라 이렇게 합니다. He wants the truck to go fast, he runs. 그 트럭이 빨리 가기를 원하면 그 아이가 그걸 만든 아이가 달립니다. Or maybe he wants to go four-wheel drive over the mud and the rocks. 이제 꼭 그 four-wheel drive 차가 그런 진흙탕이나 바위를 넘어가듯이 그렇게 하려면 And his friend said, "Oh, I like your truck. Can I play with your truck?" And the boy has to decide, can he let his friend play with his truck? Yes or no? He's the boss. He has control over the vehicle. 그러니까 그 친구가 이제 그 자동차 가지고 노는 걸 보고 내가 가질 수 있냐, 내가 좀 같이 가지고 놀 수 있냐 그러는데 그 만든 그 아이가 그렇게 하라 할 수도 있고 안 하게 할 수도 있고 그 자동차 자기가 만든 자동차에 대한 모든 권리는 그 만든 그 아이에게 있습니다. Now that's a almost good picture of how God is our creator. 그러니까 이걸 통해서 마치 어린 아이가 자동차를 자기가 만들어 갖고 자기 마음대로 하듯이 하나님께서 우리를 창조하신 창조하신 분이기 때문에 그분의 피조물은 우리를 하나님이 원하신 대로 얼마든지 사용할 수 있다 그런 뜻입니다. And now God tells Jeremiah, I want you to be a prophet to all of Israel. 이제 하나님께서 에레미야에게 나는 너가 모든 이스라엘 백성들을 향한 선자 되기를 원한다고 하셨습니다. Now, that makes Jeremiah very afraid. 바로 그것이 에레미야로 하여금 두렵게 만들었습니다. When God called me and my wife to go to Africa, we said what Jeremiah said. 여러분, 하나님께서 저와 제 아내를 탄자니아로 부르셨을 때 이 에레미야가 하나님 앞에 대답했던 그 말을 우리도 했습니다. Can we read verse 6, please? 6절을 잠깐 보도록 하겠습니다. 6절에 보니까 그때에 내가 이르되 주 하나님이여 보소서 나는 아이라 말을 할 수 없나이다 하니라. I can't do it. He says, I can't do it. It's too hard. 그러니까 하나님께서 에레미야에게 그렇게 말씀하시니까 여기 우리 6절에 있는 대로 하나님이여 나는 아이라 말을 할 수 없나이다 이렇게 했습니다. I don't have the right words. 저는 할 말이 없습니다. I'm too young. They won't listen to me. 나는 너무 어리고 그들이 듣지 않을 것입니다. Jeremiah is only 21 years old when he is called by God. 하나님께서 에레미야를 부르셨을 때 그는 21살이었습니다. Can you imagine if America had a 21-year-old president? 여러분 이 미국에 21살짜리 대통령이 있다고 한번 생각해 보십시오. Nobody would listen to him. 아무도 그의 말을 듣지 않을 것입니다. But God says,
You can do it because I'm going to make it possible for you to do it. 에레미야가 이렇게 대답했을 때 하나님께서는 너는 할 수 있다고 그랬습니다. 왜냐하면 내가 그렇게 할 수 있도록 만들 것이기 때문이라고 하셨습니다. So let's read verse 7 through 10 and then I'll be finished. 7절에서부터 10절까지 보고 이 메시지를 마치려고 합니다. You want me to read? Verse 7 through 10. 오케이. 여러분 보시면 들으시기 바랍니다. 그러나 주께서 내게 이르시되 나는 아이니이다 하지 말고 내가 너를 보낼 모든 자에게 너는 가며 내가 내게 무엇을 명령하든지 너는 말할지니라. 내가 너와 함께하여 너를 건져내리니 그들의 얼굴을 두려워하지 말라. 주가 말하노라 하시고 그때 주께서 자신의 손을 내미사 내 입에서 대시며 주께서 내게 이르시되 보라 내가 내 말들을 내 입에 두었노라. 보라 내가 이날 너를 민족들과 왕국들 위에 세워 그것들을 뿌리채 뽑고 무너뜨리며 파멸하고 파괴하며 세우고 심게 하였느니라 하시니라. What is God asking you to do? 하나님께서 여러분들에게 무엇을 하시라고 요구하십니까? He's got a plan for everyone here. 우리 하나님은 여기에 있는 모든 사람 한 사람을 향한 하나님의 계획이 있으십니다. Every person doing something to serve God. 모든 사람이 뭔가를 해서 주님을 섬겨야 됩니다. When I was 8 years old, I started going to church. 제가 8살 때 교회를 가기 시작했습니다. And my Sunday school teacher was a man named Mr. Wilcox. 제가 다녔던 그 교회 선데이 스쿨 선생님의 이름이 윌칵스였습니다. And I came home one day after Sunday school class and I told my mom. 제가 그 선데이 스쿨을 마친 다음에 집에 와서 제 엄마한테 이런 얘기를 했습니다. I said, Mom, one day when I grow up, I'm going to be a Sunday school teacher like Mr. Wilcox. 그래서 제가 선생님 주일학교를 가르친 선생님이 너무 멋있어서 집에 와서 엄마에게 내가 이제 앞으로 자라서 그 주일학교 선생 윌칵스처럼 되겠다 그렇게 얘기해 주었습니다. Mr. Wilcox loved God and he was teaching us to love God. 그 윌칵스 선생님은 하나님을 사랑했고 저에게 하나님을 사랑하는 것을 가르쳐 주셨습니다. And God was using him to lead me into doing ministry. 그 하나님께서 그 선생님을 통해서 저로 하여금 궁극적으로는 주님의 사역을 할 수 있도록 인도해 주셨습니다. A little while later, our church, that same church, had communion, the Lord's Supper. 근데 제가 다녔던 그 교회에서 그로부터 얼마 후에 주의 만찬식이 있었습니다. And we had the bread and the juice on the table here. 그 테이블이 그 식탁 위에 이거 빵과 주스가 있었습니다. And there were chairs in the front for the deacons to sit on here at the front. 근데 그 양쪽 그 의자에 그 교회 집사님들이 이제 그걸 서브하기 위해서 앉아 있었습니다. And one deacon prayed for the bread and then gave the bread to the people. 그 한 집사님이 그 빵을 먹기 전에 기도하고 빵을 나누어 줬습니다. Then another deacon prayed for the juice and gave the juice to the people. 그리고 다른 집사님이 또 다른 그 주스를 위해서 기도하고 또 나누었습니다. And I went home and I told mom. 그래서 제가 이제 그걸 보고 집에 가서 엄마에게 이렇게 얘기했습니다. I said, Mom, I changed my mind. 제 마음을 바꿨다고 그랬습니다. When I grow up, I'm going to be a deacon. 그러니까 내가 이제 앞으로 자라면 오늘 그 주의 만찬에서 이렇게 서브했던 그 집사가 되겠다고 했습니다. Because to a 9-year-old little boy, the deacons looked like they served God more. 그 제가 그때 9살이었는데 그 집사님이 앞에서 이렇게 주님을 그 섬기는 그 모습이 자기보다 훨씬 많이 섬긴다고 생각을 했습니다. 6 years later, I was at a Christian camp for 1 week. 그러고 나서 6년 후에 크리스천 캠프에 가게 됐습니다. And the preacher preached to us teenagers. I was 15. 제가 그때 15살이었는데 그곳에 오셨던 목사님이 티네저들에게 하나님의 말씀을 전했습니다. And God impressed in my heart, in my life, that I should give my life to be a pastor. 근데 바로 그 순간에 그 설교를 들으면서 내 라이프를, 내 삶을 하나님의 말씀을 전하는 주의 종이 되겠다고 결심을 하게 됐습니다. So I came home. 그래서 제가 집에 와서 I said, Mom, 엄마에게 이렇게 얘기했습니다. I changed my mind. 제가 마음을 바꿨다고 얘기했습니다. When I grow up, I'm going to be a pastor. 내가 그로 이제 성장하면은 이제 목사님이 되겠다고 얘기했습니다. Now, what was God doing? 하나님께서 지금 무엇을 하고 계십니까? God was using these people in my life to minister to me.
하나님께서 이 다른 여러 사람들을 통해서 저에게 제가 앞으로 어떻게 주님을 섬겨야 되겠는지 그 과정에서 영향을 미쳐 주었습니다. so that I could go and minister to other people. 그래서 나도 이제 다른 영혼을 위해서 주님의 사역을 할 수 있도록 그렇게 영향을 미쳐 주었습니다. What is God calling you to do? 하나님께서 오늘 우리에게 무엇을 하라고 부르십니까? Whatever it is, I know you can do it through His strength. 여러분, 그것이 무슨 일이 됐든지 하나님이 주신 힘으로 우리는 할 수가 있습니다. Amen. 아멘. Pastor, thank you so much. 아멘. Yeah, you can use once again. 그동안 우리 교회 성사님들이 직접 이렇게 많이 오시지 못했지만 오랜만에 우리 슐스 성사님이 오시게 돼서 미리 사전에 폴로 왔으니까 우리에게 오고 싶다고 몇 개월 전에 연락을 했습니다. 그래서 제가 이제 답을 보냈죠. 그렇게 해서 이렇게 이제 오셨는데 제가 이제 우리 성사님 오신 일정을 앞두고 계속 기도했습니다. 하나님께서 우리 슬슬 성사님을 통해서 어떤 메시지를 주시든 반드시 우리에게 필요한 메시지를 주님이 주시고 그 메시지를 우리가 듣고 순종할 수 있게 해주시옵소서. 그런 기도를 드렸는데 오늘 메시지는 심플하지만 여러분 뭐 느껴진 거 없습니까? 하나님이 아무런 이유 없이 우리를 세상에 보낸 것이 아닙니다. 오늘 그 메시지의 핵심은 우리가 이 세상에 태어나면 죄인으로 태어날 것이고 그 죄의 값을 지불하려면 하나님께서 어떤 대가를 지불해야 되는지까지도 다 아시면서 사람을 만드셨고 나와 여러분을 만드셨고 에레미야를 만드셨고 오늘 여기 앉아있는 우리 한 사람 한 사람 하나님께서 아무런 뜻도 계획도 없이 만드시지 않았다고 말입니다. 다 하나님의 계획이 계셔서 그 말은 우리가 에레미야가 하는 일과는 다를지 모르지만 가령 예를 들어서 그 윌칵스라고 하는 그 양반은 선데이스쿨 티처로서 그 다음에 이 주의 만찬을 이렇게 서브하는 이 두 집사람들은 또 그들의 이 섬김을 통해 그런 방법으로 또 섬기고 그러니까 그리고 이제 그 크리스천 캠프 가서는 그 하나님의 말씀을 전하는 그 목사님을 통해서 계속 우리 성사님에게 주님을 섬겨야 되는구나. 주님을 섬겨야 되겠다. 어떻게 주님을 섬길 것인가. 그렇게 계속 빌드업을 해온 것이죠. 그러니까 우리 한 사람 한 사람 아무 이유 없이 우리를 창조하신 것이 아니라고 말입니다. 에레미야처럼 아이고 나는 할 수 없다. 처음에 그랬지요. 그러나 에레미야가 우리는 잘 알고 있지 않습니까? 에레미야가 그 일로 인해서 얼마나 많은 미움을 받고 감옥에 갇히고 얼마나 그 이스라엘 백성들에게 핍박을 받았습니까? 그렇지만 끝까지 주님이 주신 사역을 잘 감당할 수 있었습니다. 그러니까 보세요. 하는 사역이 뭐가 됐든지 우리 한 사람 한 사람을 통해서 하나님이 하시고자 하는 그 일이 계셔요. 그 계획을 우리가 찾아서 그 일을 행하고 가는 것이 그게 이제 사실 하나님께서 우리를 창조하시고 우리를 구원하시고 이 땅에 살게 하신 이유입니다. 여러분 아직도 하나님께서 나를 통해서 어떤 계획을 갖고 계시는가 그걸 그 스피시픽하게 분명하게 모른다 그러면 적어도 I have been teaching our church members if you are Christian, at least these 5 things you should do. Pray every day, read the Bible every day,
do not miss any church services and church meetings. And you give tithe and offerings for Lord's work. And you should be witness always. These 5 things you can do. And at least as a Christian, you can do what God wants to do. 제가 여러분 사실 우리가 그리스도인으로서 해야 될 기본적인 5가지. 매일 기도해라. 매일 말씀 읽고. 교회 모든 모임에 늦지 말고 빠지지 말고 참여하고. 소득의 11조와 헌금으로 주님 사역을 지원하고. 전도하고. 이 5가지는 진짜 구원받은 하나님의 자녀라면 기본적으로 해야 될. 그게 하나님께서 우리를 부르시고 구원하시고 이 땅에 사는 동안 해야 될 일입니다. 근데 이제 그거 외에 이렇게 말씀을 전하는 주님의 종으로 부르셨다든지 이렇게 선교사님이나 목사나 이렇게 하나님께서 또 특별한 사역으로 부를 수도 있지만 하나님이 모든 사람을 다 목사로 모든 사람을 다 선교사로 부르는 것은 아닙니다. 우리 한 사람 한 사람 하나님께서 왜 구원하시고 왜 이 땅에 살려준 줄 아십니까? 주님을 페이스풀하게 섬기다 오라고. 근데 그 섬김이 바로 그 타 속에 들어가 있어요. 우리가 그것을 충실히 한다면 우리는 적어도 그리스도인으로서 최소한 우리가 해야 할 일을 하는 것입니다. 근데 이제 그 외에도 여러분들이 기도해 보세요. 특별히 하나님께서 나를 통해서 이 5가지 외에도 내가 기본적으로 그리스도인으로서 5가지 외에도 하나님 특별히 나를 통해서 무엇을 하시고자 하십니까? 한번 기도하세요. 그래서 정말 하나님께서 왜 여러분을 창조하시고 왜 여러분을 구원하시고 왜 이 땅에 살려두시는지 그걸 분명히 알고 주님이 하시고자 하는 그 뜻을 이루어드리고 간다면 그게 이제 정말 하나님께서 우리를 창조하신 그 뜻을 이루어드리는 거죠. 그러니까 이 시간에 우리가 이런 기도를 하겠습니다. 우리 하나님 앞에 다 같이 하나님 우선 내가 구원받은 하나님의 자녀로서 최소한 이 기본적인 5가지 충실하게 할 수 있도록 저를 도와주시고 그 외에도 특별히 주님 제가 무엇을 어떤 방법으로 어떤 커패시티로 어떤 일로 주님을 섬기기를 원하신지 특별히 하나님 앞에 하나님께 제게 부르신 콜링이 있습니까? 그거 있으면 제게 가르쳐 주시옵소서. 제가 어떤 방법으로 주님 앞에 쓰임받기를 원하십니까? 이런 걸 기도해 보세요. 여러분 보세요. 그 에레미야는 어떻게 보면 간단하죠. 가서 이스라엘 백성들이 가서 전해라. 근데 이런 메시지 전해주면 안 좋아할 것이다. 도리어 싫어할 것이다. 너를 잡아 가두고 죽이려 할 것이다. 그러니까 첫 반응은 나는 어린아이라 21살이니까 어린아이는 아니지요. 이제 핑계를 댄 거죠. 어린아이라 내가 뭔 말 할지도 모릅니다. 만일에 에레미야가 그렇게 핑계로 끝났다 그러면 그는 하나님께서 그를 창조하시고 그를 만들어주신 창조주 하나님 앞에 아무런 쓸모없이 있다가 갔겠죠. 우리가 에레미야를 어떻게 알겠습니까? 근데 순종했거든요. 에레미야에 가서 와, 성경 여러분들 읽어보면 그 내용을 보세요. 예? 얼마나 많은 핍박과 어려움을 당해서도 그는 끝까지 그를 창조하신 창조주에게 순종을 했습니다. 아까 우리 성사님이 그 간단한 그 예 같지만 그 탄자니아 애들이 무슨 장난감이 있겠습니까? 그러니까 그 버려진 그런 것들을 이렇게 그 낡은 신발에 붙어 있는 고무 이런 걸 다 찍고 여기서 찍고 저기서 찍고 해가지고 그걸 차처럼 이렇게 만들어 가지고 자기가 갖고 노는 거죠. 그 자기가 만든 장난감입니까? 그 장난감에 대한 모든 책임과 모든 것은 이 만든 이 아이에게 있듯이 하나님께서 우리를 만드신 창조주니까
우리는 그 창조의 뜻을 따라 살아야 그게 하나님께서 우리를 만드신 뜻을 이루어드리는 것입니다. 그러니까 우리 우선 내가 정말 피조물인 하나님의 피조물로서 나의 창조주 하나님 앞에 더더구나 구원받은 하나님의 자녀로서 내가 이 기본적인 5가지를 충실히 하고 있는가? 먼저 그것부터 해결해야 됩니다. 그것을 해결하지 못하면 다른 거 하기도 어렵습니다. 그 문제를 하고 그 다음에 하나님 특별히 저에게 저를 통해서 무엇을 하시고자 합니까? 그거 있으면 가르쳐 주세요. 순종하겠습니다. 그러면 하나님께서 어떻게 우리를 사용할지 모릅니다. 우리 다 같이 오늘 이 메시지를 생각하면서 간절히 기도하는 시간을 갖겠습니다. 기도하십시다. 사랑의 아버지 하나님, 오늘 우리 사랑하는 슐스 성사님을 저희 교회에 보내주셔서 오늘 이 메시지를 듣게 해주셔서 감사드립니다. 우리 주님께서 우리 교회를 얼마나 사랑하시고 우리 성도들을 얼마나 사랑하심을 오늘 이 메시지를 통해서 또 깨닫게 해주셔서 감사드립니다. 우리 하나님, 여기에 한 사람도 하나님의 계획 없이 이 상에 태어나지 않았다는 것, 우리 하나님께서 우리 한 사람 한 사람을 만드실 때 분명한 목적과 계획이 계셨음을 다시 한번 오늘 주의 종을 통해서 주신 말씀을 통해서 우리 모두가 깨달았습니다. 우리가 믿는 하나님은 우리를 창조하시고 우리의 생명을 주관하신 창조주이십니다. 우리는 피조물입니다. 하나님의 손에 지음받은 우리는 우리를 만드신 창조주 하나님의 뜻을 따라야 되고 그 뜻을 순종해야 되고 주님이 우리를 만드신 그 계획을 이루어 드려야 우리가 하나님께서 우리에게 생명을 주시고 우리를 창조하신 그 하나님의 귀한 뜻을 이루어 드릴 수 있다는 거 오늘 분명하게 배웠습니다. 우리가 하나님의 자녀들로서 피조물로서 하나님을 예배하고 섬기는 것이 우리의 삶의 목적이요 이유요 우리의 우선순위라는 거 다시 한번 분명히 깨닫게 하시고 우리가 주님의 자녀로서 기본적인 이 5가지를 충실하게 할 뿐만 아니라 우리 개개인에게 하나님께서 어떤 특별한 또 부르심과 사명이 있다면 그걸 깨닫고 순종함으로 우리의 창조이신 주님을 기쁘게 드리고 주님 앞에 영광을 돌리고 주님의 뜻대로 쓰임받고 주님 앞에 갈 수 있게 하여 주시옵소서. 우리 사랑하는 성사님 계속 건강과 안전을 지켜주시고 그 가족과 또 그 교회 성도들에게 주님께서 은혜 베풀어 주시고 저들의 필요한 모든 것 주님 놀라움을 공급해 주시고 특별히 앞으로 3년 후에 이 법이 바꿔지지 않는 한 그곳에 계속 머무를 수 없지만 모든 것을 컨트롤하시는 분은 주님이시오매 계속 그곳에서 살아갈 수 있는 길을
열어 주시옵시고 사랑하는 종에 필요한 모든 것 놀라운 은혜로 공급해 주시고 또 여행 중 계속 건강과 안전을 지켜 주시옵소서. 감사합니다. 사랑합니다. 예수님의 이름으로 감사 기도하옵나이다. 아멘.